çokırdık. Hem şulayık çokırdık biz din ehillerinde. Çünkü barlık dinlerde de solungan selamet yaşav teması. Helal azık mı, postni pitanın, kaşirni pitanın beteler. Barlık dinlerde de bu solungan. Hem biz çokırdık. Şulayık mında halk medisinası bilen şugullanışlarını da. Ona biz bugün Çeşmeler kompleksi yeri bozdık sobanın, Gemli soba degen. Anda bir köp darı ulenleri bizge küserttiler, söylediler. Biraz da burası bugün şu Çeşme yarı boyunda bizi kutuğa. Bizi bu alda özünün selametliğinde şifalı için kullan. Ama lakin bir kişi ayıttı. Bu yönelişler arasında bir karşılıklar da buladı. Bizning maqsadımız fakat bir. Şu yönelişler, şu Türkmenler arasında nindi ilimteler urnaştırıp bula. Hem niçin gidip birbirine yardımlaştırıp bula. Niçin? Çünkü bu yönelişlerin varsanında halk özü yeri. Halk onların özü birleştirir. Şuna göre ben öyle bugün bir kızıklı fikirler, yonlar, çıkışlar bulur. Ama lakin bir postulatın başından da kusalıp yapasın. До нас мудрые жили. Bizga kadar akıllılar, mertebeliler yaşayan bir basılı. İkincisi biz Bana tutaştırıp koysanız azgina ko'rsatib ko'tarib narsalar. Aha, bo'ldi bu. Hurmatli prezidium, hurmatli konferensiyani uyushtiruvchilar, chaqirilgan qo'noqlar. Sizni o'zimizning Uzak isminden, Selametlik Saqlov Ministerligi isminden, birinchi fani praktik selametlik millat konferensiyasida şartlanıp selamlayman. Bu bizning nechta ishlarga tegish, yigitlar. Aha, bo'lay ekan. Har jamiyatning muhim o'sim ko'rsatkichlari bo'lib xalqning salomatligi turadi. Butun dunyo salomatlik saqlov uyushmasi bildirgancha, salomatlik bu og'riqlardan ham fizik yetishsizliklardangina irikli bo'luv tugul, u xalqning fizik ham ruhiy o'sishi, turmush kun ko'rishi yuqori bo'luvida. Millatning salomatligi u ilning boyligi, ekonomikasi, kultura, xizmat ham kun ko'rish ko'rsatkichidir. 2015-yilning Birlashgan Millatlar Uyushmasida 193 illar bilan birlikda Rossiyada dunyoning o'zgarishini quruq kun tartibida 2030-yilga qadar to'liq o'sish degan rezolyutsiyani qabul etdi. Umumiy olganda 3 o'li ekonomika, ekologiya, sotsial ilishkiga bo'lingan bu rezolyutsiyada 17 bo'lakdan turgan to'liqli o'sish maqsadlari цели устойчивого развития degan rezolyutsiya qabul etildi. Üçüncü bölüge selamet turmuş alıp barını ko'zda tutadi. Rosstat bilishmasi bo'yicha 2022 yılını Tatarstonda selamet turmuş alıp baruvchilar soni erlar arasında 7,9, xotin-qizlar arasında 9,32% tashkil etdi. Bizning burishimiz 2024-yilda selamet turmuş alıp baruvchilar sonini 60%ga yetkazishga kerak. İşlerimiz ko'p. Bütün dünyada tanılgan Lancet Medicina jurnalı belgilab o'tdi. Xalqaro ekspertlar aytuvi bo'yicha Rossiyada 2030-yilga to'liqli o'sim maqsadlari qisalarida shu sonlarni tashkil etsa, yurak, yomonsiz, shakar shiri ham boshqa yog'ishli og'riqlardan boshqa shirlardan bo'lgan xalq o'lim soni 3dan 1 ulushga kemirgan tegir. Qavatlab aytaman, yuqori belgilangan 60% salomat turmush olib boruvchilar soni shu maqsadlarning birisi bo'lib turadi. Qabatlab ko'rsatsam, bizning bu prosentlar hali 10%ga da tashkil etmaydi.
Татарстан Республикасында 2030 жылға қадар социал-экономика үсеш қысалары тактикасы бойынша ақылды медицина юнәлішінде инновацион компания үсеші үшін оңай шартлар тудырылырға тиіс. Бұл электрон медицина сервисі, фармакология, аурулар болдырмау системасы һәм ғымуми сәлемәтлік мониторингі. Шулай комплекслы спорт сәлемәтләндіру проектын болдыру, физкультура һәм спортны кең жайылдыру. Татарстан спорт регионы деген проектны тұрмышқа ашыру. Ең мөһиме сәлемәт туклану проектын халыққа жеткеру, исерткіш ішімліклеріне қаршы күреш, тәмәкеге киртә кую һәм башка төрле сәлемәт яшәү формаларын тормышка ашыру. Халыкның сәлемәтлеге ул милләтнең үсеше, кешенең тыныч хезмәте, мәгъди байлыгы, рухи югарылыгы. Сәлемәт җәмгыять ул көчле милләт, ышанычлы дәүләт. Татар халкы сәлемәт булырга тиеш. Шушы уйга баглап үзебезнең конференцияны башларга тәкъдим итәм һәм балага түгел әле башка эшләребездә шушы уй белән эшләсәк дөрес булыр дип уйлыйм. Рәхмәт. Мин Баланай, Кытайда туып үстем һәм шунда инде 2010 елы Кытай медицинасы буенча университетны тәмамладым. Һәм шул 2014 елга хәтле шул Кытайда дәүләт хастаханәсендә хезмәт иттем һәм менә бүгенгә хәтле шулай шушы юнәлеш буенча хезмәт итәм. 2014 елы еремнең тарихи ватаны Татарстанга кайтты. Менә инде Кытай медицинасының бик зур бер өлешенә әйләнгән импульсны диагностикалау турында әйтеп китәсе килә инде. Менә инде аны татар телендә инде тамыр тотып диагностикалау дип әйтәбез. Тамыр тотып диагностикалау инде ул Кытай медицинасында 2000 елдан артык тарихы бар. Тамыр тотып диагностикалау ул гади әйбер түгел инде. Мисалы, бик уста шарап устасы инде уннаган, йөзләгән шарап турса да, аның теге исен, тәмен белән аның иң яхшы, иң сыйфатлысын сайлап чыга. Менә шул күбе инде тәҗрибәле Кытай медицинасын укыган, белгеч, табиб инде 3 бармак һәм 1 дюйм пилос ярдәмендә дистәләгән импульсны аера ала. Бу нигезне күрсәтә, шулай ук ул җиңел түгел инде. Импульслы диагностикалау өчен инде үз шартлары бар. Ул инде авыру кешенең импульсын алу өчен башта инде сәламәт кешенең импульсының нәрсә икәнлеген аңларга кирәк. Һәм сәламәт кешенең импульсы торышы инде гадәти импульс торышы дип атала. Гадәттә ул инде йөзми дә, анары батмый, һәм артык зур да түгел, артык кичкенә дә түгел. Артык тиз дә түгел, артык әкрен дә түгел инде, көчле дә көчсез түгел. Ул инде хәтта йомшак, шул ритмлы була. Инде тибеш саны һәм анык түгел була. Һәр сулыш арасында инде 4-5 тапкыр. Ягъни бер сулыш һәм инде бер сулыш инде шундай. Ул инде 72-дә 80 тапкыр. Тигез шул бер ритмда була. Кешенең яшь үлчәменә карап, аның инде импульсының тоже төрлечә була инде. 0 яшьтән 5 яшькә хәтле балаларныкы була инде 120-да 140 тапкыр минутына. 5-6 яшьтән югарылар инде, алар инде 120-да 140 тапкыр була минутына. 90-да 110 тапкыр була. Инде әгәр инде яшь кешеләрнең, сәламәт булган кешеләрнең инде импульс көчлерәк була. Аннары теге улы кешеләр һәм теге сәламәтлеге начар булган кешеләрнең хәлсезрәк шундай була, көчсез була. Сүз кешене үтерә дә, сүз кешене терелтә дә. Менә шуңа күрә бер-беребезгә карыйбыз да, бер-беребезне мактыйбыз. Мактагыз әле.
Hozir endi orqalarini tirashdik bir-birimizga. Orqalarini tirashdik bir-birimizga. Orqalar bilan bosib bir-biringizga, bir-biringizni itigiz. Eshik mumkin bo'lar degan boshda biringiz itigiz, ondan ikkinchishiga itigiz. Ondan so'ng bir-biringizga biringiz ortdan qarag'iz, ortqa yoqdan massaj jasangiz kerak. Yaslaymiz. Hozir burildik, ikkinchimizga yaslaymiz hozir. Bo'ldi. Hozir bir-birimizga rahmat aytamiz-da, turamiz. Mana ko'rasizmi? Men sizga aytgach, bir-biringizga motor so'zlar aytingiz, bir-biringizni maqtangiz degach, biz kulisha boshladik. Chunki biz bir-birimizga motor so'zlar aytib Gümür ilerlerken bana iri bula gitkendir. Belki etise nesi bula gitkendir. Nesedir özünün emotsiyasını, motor emotsiyasını başkalarına da birisi kile. Biz eli onu tutup olabilir terbiyesi bizde bir yok. Hem bana şurayı aytkenden soň, ol bitinde onun keyfi gitti. Qolgan 3 mi 2 mi kişi oturgan kişinin de keyfi gitti. Oy şu saniyanın şu türtmeterlerge diyor. Şolay bit. Hem bütünümüzün keyfi kırıla. Mana naşar energetik bütünümüzge de kelip kirer. Hem o günü boyu devam eder. Onu bitirge tırışıp qarasak da, o günü boyu o balans saqlanıp qalar, şunday balans mana şu kollektivdagi. Hem o mana şu kıyafette şu özünün turuşu bilen iyi qayta. No motorum deyinde, mana bizde 5% ortib ko'rakda ekan bir xotin qizga. Altının deyiri qaytqash, neshik bo'lsin kulmanga motor maqtadlarmi deyarga mumkin, qo'y bir irad qo'ysin, ne e'tibor etmasga mumkin. Hem xotin endi shuni aytib ko'rsatdi. Ondan yiraydi, "Yara sizning o'zsani yozg'imda shu bo'ldi endi" deydi. Mana kunlik o'tgan bizning mana o'zimizga olgan energetikimiz nima ekanini angladim. Shunga ko'ra har birimizga motor etib, mana komplimentlar yasay bilirga o'rgansak edi. Her birimizge motor sözler tava bilsek edi. Ondan birimizning de bir yerda ketilmeydi. Lakin mana ey motorun dibindersek, ey jonim deb indersang bende ol singa motor etib javob da qaytarar. Sen bit energetikani o'zingga olasan. Mana shu aybirlarni bilsek edi deb aytasim kelar. Ondan so'ng butun dunyo Tatar kongresi qo'shinda ishlab keluvchi oq qalpoq xotin-qizlar uyushmasi bor bizning. Biz bir ko'p xotin-qizlarni birlashtirgan uyushma bo'lib turamiz. Bugungi kunda bizning 2000 dan ortiq bo'lik ishlamizgina bor. U endi 17 chet elda, 42 regionda ham Tataristonning barliq rayonlarida da. Mana bunda da biz mana kisha oq qalpoqlarning yo'llarini, urf-odatlarini ko'rsatuvini o'zimizda bik tili qarab, ularga rahmatli bo'lib qaytdik. Chunki biz 3 kilometr yo'lni o'tdik ham ular bilan madaniyat xizmatkorlari bilan birga ishlashdik. Şu yo'llalarni, urf-odatlarini o'rgangan vaqtda. Hem o yo'la urf-odatlarini o'rgatuv bizning endi suylab o'rganatuv, chunki biz turli yerlarda da bo'lirga to'g'ri keldi. Menga har vaqt aytadilar, siz o'zingiz suylaganlarni kitob etib chiqarasiz. Lekin kitob etib chiqarib qana to'g'ri bo'lmaydi. Chunki bizning tatar kishilari, masalan, u yoshi ekan Xitoyda, ular bizning latincha yozadilar. Boshqa g'aribcha yozganlar bor, ruscha yozganlar bor. Shunga ko'ra biz endi mana tarbiya bosqichlari disklar deb chiqara boshladik. Birinchi disklar bizning chiqdi 40 kunga xatli bola tarbiyasi. Ya'ni ko'krakdan olib, ya'ni mana bola tarbiyasini biz qachon bolalarimizni tarbiyalay boshlaymiz degan so'rovga o'z vaqtida Rizoiddin Faxriddin aytgan. Biz bolalarni bola tug'ash tarbiyalay boshlaymiz degan. Hozirgi vaqtda ul vaqtli ta'limotlar bitkilib bitilmaydi. Chunki biz bugun boshqa millat xalqina kuyovga chiqib, Tatar bolasi tarbiyalay olmaymiz. Shunga ko'ra biz ta'limotni hozirgi uchun bola tarbiyalana shu vaqtda yigit kishi o'zini xotin e'tiborli qiz so'ylaganda
Kız özüne ир bulurluk yigit söylegанда. Менә бала тәрбиясе кайчан башлана? Шул вакытта гына без балаларга үзебезнең милли горыф-гадәтләре белән әле үзебездә өйрәнеп, без аны бирә башлыйбыз. Һәм менә без тәрбия башкычларына керештек. 14нче елдан башладык без аны, беренчесен чыгардык 15нче елда. Ул зур дисклар булып чыкты. Монда инде бер кичкенәсенә, берсенә сумкада булганына күрсәтәм. Беренчесе аның 40 көнгә хәтле бала тәрбиясе. Анда безнең фәнни эшлеклеләр, галимәләр менә берсенең бүген Мәдүсенә Шамиловна басып күрнегез әле. 54 ел буе Казан шәһәрендә невролог булып эшләгән, Россиянең атказанган врачы һәм ул үзе медицина фәннәре кандидаты. Менә ул безнең белән инде 5нче 4 дисканы менә 4нчесен без төшереп бетереп киләбез. Хәзер Алла бирсә декабрь аенда төгәлләргә уйлыйбыз. Беренчесе 40 көнгә хәтле бала тәрбиясе булса, ягъни авырлы вакытны ничек үткәрергә кирәк. Бала карында ятканда ничек аның белән сөйләшергә, ул бит безнең бер генә якы түгел. Дини яктан бара, дини юнәлеш белән, халыкчан юнәлеш, фәнни юнәлеш бара. Менә монда халыкчан да бөтенесе дә үзебезнең милләт балаларын тәрбияләр өчен һәр эш юнәлештә бик тә кирәк. Икенчесен без чыгардык 40 көннән соң 3 яшькә хәтле бала тәрбиясе. Һәм монда 3 яшькә хәтле шул кадәр зур үзгәрешләр чыгылары булар. Чөнки 3 яшьлек баланы менә 3 яшькә кадәр баланы күз алдына китерегез сез нинди халәттә. Кайсының эшләре зуррак була, кайсының аягы үсеп китә, кайсының кулы узын булып үсеп китә. Менә гадәти булмаган безгә күренешләр. Һәм атана куркуга кала, бу баланы ничек алай микән дип. Ләкин яшь үзенчәлегенә карап, бу физик үзгәрешләр була. Менә шулар турында без бәйнә-бәйнә эш юнәлештә дә Бик әзер түгел идем сөйләргә сезгә, но мин уйлыйм инде бу аудиториядә мине аңларлар, әйтер сүзем булыр дип. Мин үзем гомерем буе невролог, яшем буенча күрәсездер, мин инде 50 елдан артык медицинада. Шуның 80нче елдан башлап 2019 елга кадәр мин Гидуф неврология бөлеген җитәкләдем, клиника нервных болезней булды ул. Шулай безнең кафедра бар иде, кафедра неврологии и рефлекс-терапия дип атала иде. Мин шул кафедраның ассистенты булып эшләдем. Хәзерге вакытта шулай ук невролог булып, клиника естественной красоты и медицины дигән центрда невролог булып, һаманда үз хезмәтемне куям. Минем әйтәсе сүзем, менә бу национальный проект здоровья дип атала бит инде. Национальный проект здоровья без аны 2006 елдан бирле эштә башладык. Ансы бер. Безнең кафедра неврология, рефлекс-терапия. Ул неврология белән һәм рефлекс-терапия белән генә шикләнми иде. Без анда менә бүгенгә кичә дә, бүген дә бик күп чыгышлар традицион медицинаның ысулларына багышланды. Нәрсә ул традицион медицина? Без традицион медицина дигәндә ялгышып, менә бу классик медицинаны атыйбыз. А традицион медицина ул бит шул ук лечение пчелами, кичәгенек сөйләделәр бик матур итеп, апитерапия. Без моны үзебездә кулландык, специализация, усовершенствование дигән нәрсәләр, цикллар үткәрдек үзебезнең кафедрада. То есть менә бу традиционный методы лечения без как бы давали научные обоснования. Это было не очень в то время принято, и вакыты җиткәч бу цикл даже ничектер закруглили, ничектер моңа игътибар аз булды. Но традиционная медицина, которая включает не только апитерапию, она включает герудотерапию, она включает рефлекс-терапию. И там заложено, мне очень интересно, вот предыдущее выступление коллеги Диляр Бариева очень интересное, там заложено основы здорового питания. Ведь что такое здоровье человека?
Здоровый человек – это тот человек, который очень хорошо бережет, укрепляет свое здоровье, предупреждает все возможные инфекционные болезни, то есть ведет в основе своей здоровый образ жизни. А жизнь наша из чего состоит? В первую очередь это питание. И то, что в настоящее время обращается внимание на производство и реализацию качественно правильных, качественно нужных по составу продуктов, качественных ингредиентов любого продукта. Это все вот основа здорового питания. Здоровый образ жизни, кроме питания, понятно? Вернее, кроме питания, что еще? Естественно, чистая вода. Да, вчерашний фильм, он очень нас восхитил, скажем так. Мы сделали очень много выводов. Но я вам должна сказать, для этой аудитории по секрету, когда мы начали, когда наша кафедра еще начала заниматься, проводить циклы по традиционной медицине, к нам пришел новый коллега. Она не из врачей была. И было удивительно то, что ведь в каждом коллективе есть период, когда коллектив собирается, чай пьем, быстренько там перекусываем, вот так. И если мы, а мы врачебная аудитория, мы можем там любые моменты обсуждать. Коллеги, наверное, понимают, вплоть до анализов определенных биоматериалов. Ну, это так уж принято. Времени очень-то немного. И вот эта коллега свою чашку всегда прикрывала рукой. Первое время это было нам непонятно. Но потом мы уже стали понимать, и вчера мы в этом убедились, и мы знали, что от хорошего, от доброго слова в воде, в жидкости происходят хорошие изменения. А от негативного вчера мы видели, что происходит. Вот этот был очень интересный момент. И то, что традиционная медицина сейчас, она у нас, вот наша конференция посвящена этому, мы еще не все доклады прослушали. Я абсолютно уверена, есть у нас впереди еще очень интересные доклады. Я, может быть, немножечко сумбурно говорю, но это то, чем мы занимались до 2019 года. Хайырлы көн, кадерле дуслар, барыгызны сәламлыйм. Без бүтүнүбүздө эшиткөн бар нәселдән төрле безнең шундый кызык сүзләр бар үзебезнең халыкта. Язмыштан узмыш юк. Язмышка баш ию. Язмыш ихтыяры белән. Язмышы шул народу, что написано. Мин инде бүген үземнең чыгышымны ике телдә тапшырырмын. Миңа киләләр, мин үзем психогенетик буларак, гаилә психологы буларак, миңа күп кешеләр килер төрле сораулар белән. Менә бер 15-16 ел мин хәзер бөтен Россия буенча шәһәрләрдә атна саен йөрим. Нигә малайлар гына туа? Нигә кызлар гына туа? Нигә сукыр бала туды? Кулсыз кыз туды, аяксыз малай туды. Менә шундый төрле авыр сораулар. Игезәкләр нигә туалар? Нигә бер кыз үлде игезәкләрнең? Менә шул психогенетика буенча без аны инде төпләренә кереп, бик кызык чишелешләрен ачабыз. Менә шуларны родология дигән бер бүгенге көндә яңа бер фән бар, яңа да түгел инде, ул 20 еллар барганга. Казакстанда бик кызык итеп аны ачтылар. Анда хәзер бөтен халык шуның белән шөгыльләнә, кызык булып китте. Апалар, әбиләр, абыйлар киләләр, өйрәнәләр шуңарга. Нинди кануннар, нинди законнар, нинди кагыйдәләр бар менә бу родология дигән фәндә. Без үзебез яшәп, үзебез аңлап бетермибез, үзебезнең нәселдән нинди үзебезгә авырлыклар күчергә мөмкин. Мин инде хәзер урыс теленә нигә күчермен, монда авыррак миңа татар теленә күчерергә терминология бар. Мин шул үзем шушы семинарлар үткәрәм, үзебезнең Россиядә дә, Кипрда да, Төркиядә дә үткәргәнем бар. Һәрбер нәселләрдә авырлыклар бар.
Үзебез беләбез, һәрбер нәселдә төрле вакыйга була. Бала туса, шатлык безгә, бере фаҗига килсә, фаҗига сугылса, бере бала үлсә, кеше үлсә, безгә авыр була. Тесла, Никола Тесла дигән бер шундый кызык кеше бар, ул әйткәне, бу дөньяның кызык якларын ачарга теләсәң, өч терминология, өч сүзгә үзеңнең игътибарыңны күчер. Бу вибрация, бу энергия, куәт, тирвәнеш и өченчесе чистота. Хәзер үзебез әйтәбез, менә Индияда булып кайттым мин, анда кызык медицина институтларында фәннәр бар. Чакраведение дигән, чакры, энергетические центры. Менә шулар, аларның үзенең вибрациялары була. Нәселдә дә вибрация була. Хатын кызның вибрациясы да була. Иратның да вибрациясы була. Менә төрле мөнәсәбәтләр була. Я много лет занимаюсь вопросами родовых систем, и немножко сейчас покажу на живых примерах. К сожалению, мин әйткәнем монда тохта юк, тохтада үтермен дигәнем, сезгә күрсәтермен дигәнем. Нәселдән ничек авырлар күчә. Психолингвистика дигән шундый бер фән бар. Психолингвистика появилась на стыке психологии и лингвистики. Это как связана наша психика, наша энергия со словом, с мыслью, с нашим сознанием. Сезгә бер генә хәзер мисал китерәм. Приезжает ко мне одна женщина, и у нее вопрос: почему у меня нет мужа и детей? Мне 44 года, я до сих пор не замужем. Все говорят, великолепная, самая такая хозяйственная, трудолюбивая, добрая, открытая, красивая, приятная, активная. Почему у меня это закрыто? Хәзер карасам, бер кулы юк. Правой руки нет у нее. Әйтәм, сезнең кулыгыз юк мине. Ул әйтә, әйе, менә ул минем ярты кул монда юк, тумышта. Меня это совершенно не беспокоит. Я говорю, нет. Вот вы задали вопрос, почему у вас нет мужа и детей. Вот если разобраться, почему у вас нет руки, я сейчас вам покажу, с чем это связано. Мы работаем в рамках НЛП, работаем в рамках, значит, системных расстановок по Берту Хеллингеру, символодрама, различные методы применяем, гештальт. И шулай төркемдә эшләгәндә мин ара әйттем. Менә шу синең кул булмау килеп чыкты, отсутствие правой руки появилось из родовой системы по материнской линии әбиегездән. Әбиегез яшь чакта якын кешене югалткан, потеряла близкого человека, бабушка по маминой линии, и искала причину не внутри системы, а обвинила кого-то во внешнем мире. Есть такое понятие идентифицированные родственники. Идентифицированный бала, идентифицированный родственник, ул була менә бер әбидән бер онык балага ул күчә. Менә бөтен балалардан бер балага күчәргә тиеш. Әйме, аның авырлыгы. Менә шушы кыз җылап безгә сөйли башлады. Беләсезме, дөрес әйтәсез, ул әби бөтен оныклардан мин иң аның яратканы. Ул сөмерә, мин сөмерә. Шул әби яшь чакта кияүгә чыкты бабайга. 3 бала таптылар, бәләкәй балалар. Шул бабай бер качан аракы эчмәгән кеше булган. Шул бабайны чакырдылар күршеләр түгә барга. Көне буе шунда эшләде. Тегеләр кич белән стен каплап аракы куйдылар да, давайлый тегене ишеттергә тырыштылар. Теге эчмим дисә дә, ишеттеләр дә, бу кеше эчеп иртәнге сәгатькә уянмады, йөрәге туктады, үлде. Мен әйтәм, хәзер вот есть такое понятие информационное поле, мин шуның ниенә кереп, мен әйтәм, хәзер шул сезнең әбиегезнең сүзе шундый булды. Шушы җүнсез күршеләр аркасында мин 3 бала белән иратсыз, кулсыз калдым. Уң кул локаль, ул ират кулы. Сул кул ул хатын кыз кулы. Мен әйтәм, шундый сүз белән әйтү психолингвистика. Ничек ул сүзебез белән без
нәселгә шундый авырлык кертәбез. Үзеңнең егетең булдымы дип сорадым шул хатын-кыздан. Бер егетем генә бар, шәп егет, тарихчы, институтны бетерде, бик тыйнак кына әйбәт кенә кеше иде. Беләсезме, өйләндершербез шуның белән. Шушы егетне, арак эчмәгән егетне кунакка чакырдылар, давайлап пешерделәр, иртән йөрәге туктады, үлде, уянмады. Что называется бу история родовой системы, бу так называемая трансгенерация. Менә сездән хәзер сорарман. Шундый бер термин бар, синдром годовщины. Кайсыгызда бар? Туган көн, үлгән көн, кемнедер килешергә тиеш. Менә бабай белән, әби белән, онук белән буламы шулай, юкмы? Синдром годовщины, повторение дат. Плюс-минус 3 дня. Бу инде генеалогия, психогенетика. Бармы, юкмы? Бармы, юкмы? Менә шул көн күп нәрсә безгә күрсәтә. Без аны аңлап бетермибез, әйме? Шул көннәр бу безгә әйтик Ходай Тәгалә табигать күрсәтергә тырыша. Шушы көннәр аша нинди бала, нинди үзенә нәселнең әйтик тәресен алырга мөмкин. Тагын бер мисал китерермен. Мәскәүдә үткәрәбез шундый бер төркемдә шундый эшне. Бер хатын-кыз миңа килде дә әйтә, менә минем малай туды, 4 яшьлек малай, аның аутизм. Хәзер мен әйтәм, сезнең аутизмны без карамыйбыз, мин сезгә аны икенче яктан күрсәтәм. Шушы хатын-кызның эш миңе бар. Мин нәрсә дип уйлыйсыз ул? Мин нәрсә ул була? Мин. Юк, родике понятно. Мин нәрсә ул? Кайдан килеп чыга ул? Ничек уйлыйсыз? Бу нәселнең тарихы. Без моны аңламыйбыз. Һәрбер миндә ул сконцентрированная информация родовой системы. Шушы хатынга күрсәтәм, карагыз мәйтәм, битегездә 3 мин, менә монда берсе, менә монда икенчесе, өченчесе монда. Хәзер шуларны сайлыйсыз,